जाने की लोड़ नहीं है। अज आप पढ़ांगे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल मैं तुहानूं लिखाए सी एक लैक्चर दे विच। कोई बच्चा दस सकता कि एट प्रेजेंट किन्ने शेड्यूल ने? 12 शेड्यूल ने। ठीक है जी। पहला शेड्यूल की है? फस्ट शेड्यूल ऑफ पहला शेड्यूल आ जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का उहदे च लिखिया होया कि साडे स्टेट एंड यूनीयन टैरेटरीज, ठीक है जी, राज अते केंद्र शासित प्रदेश, उन्हां दा नाम की है और उन्हां दी टैरेटरी की होएगी। ठीक है जी। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड टैरीटोरीयल यूरिसडिक्शन, नेम ऑफ यूटीज़, किन्ने साडे स्टेट होणगे, किन्नियां साडियां यूटीज़ होणगियां। रीसेंटली नवीं यूटीज़ बनिया कोई? इनू याद करके लैके जाना है कि लद्दाख है जिहड़ी JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इस तो पहला जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन सी, इक्को एक स्टेट सीगा जिहदा सीगा उन्हां दा अलग पूरा सिस्टम चलदा सीगा। उहदे च इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे सारे पार्ट्स आ जिहड़े लागू नहीं हुंदे सी, कुछ क हुंदे सी और कुछ क विद अमेंडमेंट्स हुंदे सीगे। सो उत्थे आर्टिकल 370 नूं खत्म करके उहनूं भी जिहड़ा हैगा यूटी बना दिता गया तो उत्थे भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके नाल लागू कर दिता गया। ठीक है। सो लद्दाख है जिहड़ी वो नवीं यूटी बनी है, तुहाडे तो पुछ सकते हैगे आ। पहला शेड्यूल हैगा स्टेट ते यूटीज़ दे नाल, लिख लिओ ये। सैकेंड शेड्यूल, पहला शेड्यूल हैगा स्टेट एंड यूटीज़, कि स्टेट ते यूटीज़ का नाम की होऊगा, उन्हां दी टैरीटोरीयल एक्सटेंट, उन्हां दा एरिया की होएगा। स्टेट्स एंड यूटीज़ उन्हां दे नाम और उन्हां दी टैरीटोरीयल एक्सटेंट। शेड्यूल सैकेंड, हाँ जी, पहला शेड्यूल हैगा राज अते केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अते उन्हां दा एरिया। हो गया क्लीयर? हाँ जी। राज अते केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अते उन्हां दा एरिया। सैकेंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरी, अलाउंसेस ते प्रिविलेज। प्रिविलेज की होंदे आ? प्रिविलेजस, प्रिविलेजस, प्रिविलेज। हाँ जी, केड़ा बच्चा बोल रहा है दसो? हाँ जी। प्रिविलेज होंदे आ जिहड़े कोई स्पैशल अधिकार किसी नूं दिते जांदे आ जां स्पैशल ट्रीटमेंट किसी नूं दिता जांदा। ठीक है। प्रिविलेज कहंदे आ उहनूं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ यूटी ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੱਤੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 100, ठीक है, कि जिहड़े साडे ऑफिस होणगे, साडी गवर्नमेंट दे ऑफिस होणगे जां साडे लाइक प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दा ऑफिस है, किसी यूनियन मिनिस्टर दा ऑफिस है, ठीक है, कोई साडे कोले कैग दा ऑफिस है, उस ऑफिस दे लई सानू किहड़ी किहड़ी सौं चुकनी पएगी जां ओथ ऑफ सीक्रेसी हुंदी आ। असीं सौं चुकदे आ जदों उस ऑफिस दे विच एंटर करना हुंदा कि असीं इस अहुदे नूं वफादारी नाल इस अहुदे ते असीं काम करांगे। सो जिहड़ी सौं होएगी किसी ऑफिस दे लई ਉਹ शेड्यूल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखी हुई है। शेड्यूल 1 स्टेट्स एंड यूटीज़, शेड्यूल 2 अलाउंसेस सैलरी हो गया और वो एमोलूमेंट्स आप कह दें उन्होंने और प्रिविलेजेस की मिलनगियाँ। शेड्यूल 3 ओथ
हाँ सौ होएगी, ठीक है। चौथा शेड्यूल की है? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਡਿਊਲ 4 ਸ਼ਡਿਊਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਏ ਹਿਜ਼ ਆਰਡਰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ। ਟਰਾਈਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਬੀਲੇ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਸਮ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ। ਅਸਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਅਸਮ, ਅਸਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ 6 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 4 ਸਟੇਟਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਸ਼ਡਿਊਲ 6। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨੇ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ। 7ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ? ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। 7th ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਸੂਚੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
कुछ लिस्ट सबजैक्ट इदां दे ने लिस्ट दे विच जिहदे ते कल्ला स्टेट ही लॉ बना सकदा है, और कुछ सबजैक्ट ऐसे ने जिन्हों असी कनकरंट लिस्ट कह दिंदे आ। कनकरंट लिस्ट उहदे ते दोनों ही लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकदा यूनीयन भी बना सकदा। सो 7वां शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहानूं पुछ लैंदे आ कि सबजैक्ट आ जिहड़े यूनीयन दे स्टेट दे या कनकरंट लिस्ट वो कित्थे पाई जाती है, तो वह आंसर है 7वां शेड्यूल, 7th शेड्यूल। ठीक है। 8वां की है? हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ, ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? 22 ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਂਜੀ 2011 च हुई है जी, कोई ऐड हुई है उड़िया। ठीक है, उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज बनाया, वैसे उन्होंने रीनेम किया, पहला उड़िया सी, उड़िया, वैसे उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज बनाया, ये पहला ही एडड सी। ठीक है। सो सब तो पहला ये टोटल किन्नियां लैंग्वेज सीगियां जदों संविधान जदों बनया, ओरिजिनली जदों संविधान बनया उदों ये 14 लैंग्वेज सी। ठीक है। जिहड़ियां एडिशनस होईयां टोटल अज 22 ने, उस तो बाद होईयां ने। पहली एडिशन कदों हुई है? लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 14। पहली एडिशन कदों हुई है और किहड़ी लैंग्वेज सी? दस सकदा कोई बच्चा? पेपर का क्वेश्चन आ तुहाडे। हाँ जी, नहीं नहीं, सिंधी है जिहड़ी पहली लैंग्वेज ऐड की सी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद। 21वीं अमेंडमेंट एक्ट 1967 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 21st अमेंडमेंट एक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ लैंग्वेज ऐड की गई सी। ठीक है जी। ਸਿੰਧੀ लैंग्वेज, ਸਿੰਧੀ भाषा 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड की गई है इस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस तो बाद सैकेंड अमेंडमेंट हुंदी है, किहड़े साल च हुंदी है? 1992, 1992 71वीं अमेंडमेंट, 71वीं सोध दे नाल 3 लैंग्वेज ऐड कीतियां जांदियां। कोनकनी, कोनकनी, हाँ कोनकनी, के नाल, KONKANI, कोनकनी, मणिपुरी ते नेपाली, 3 लैंग्वेज ऐड होंदियां 71वीं सोध दे नाल। हुण तुसीं देखो, पहली 21, दूजी 71, एक होर अमेंडमेंट हुई तीजी। 21 ਦੇ 71 ਨੂੰ जोड़दे किन्ने बनते हैं? 21 ਦੇ 71 ਨੂੰ जोड़ के 92ਵੀਂ अमेंडमेंट होंदी है तीजी। याद करने का तरीका है, 21 71 92, तिन्ने 92 हो जाते। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड कीतियां सी 4 लैंग्वेज, बोडो, डोंगरी, बोडो, बोडोलैंड सी ना, BODO, बोडो, बोडो, डोंगरी, मैथाली ते संथली। बोडो, डोंगरी,
मैथाली एंड संथली, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथली। BDMS नाल याद कर सकते हो। हाँ जी, 92nd अमेंडमेंट 1992 थर्ड 2003 ईयर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पूछा जाऊगा, ਤੁਹਾਨੂੰ अमेंडमेंट पूछी जाऊगी कि 21st अमेंडमेंट एक्ट नाल किहड़ी लैंग्वेज ऐड की गई। आंसर विल बी सिंधी। वो तो बाद पूछणगे कि जिहड़ी 71st ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ऐड कीतियां गईयां, कोनकनी, मणिपुरी, नेपाली। और उस तो बाद पूछणगे कि 92nd अमेंडमेंट नाल किहड़ियां 4 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन च ऐड कीतियां गईयां, तो बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। ठीक है जी। नैक्सट आ गया 9th शेड्यूल, 9वां शेड्यूल। 9th शेड्यूल पहला किन्ने शेड्यूल सी ओरिजिनली 8। 9वां शेड्यूल किहड़ी अमेंडमेंट नाल ऐड होया है? नहीं ये नहीं है। हाँ जी, 9वां अमेंडमेंट कदों ऐड होया, किहड़ी अमेंडमेंट नाल? पहली अमेंडमेंट नाल 9वां शेड्यूल ऐड होया। क्वेश्चन है तुहाडा, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। कदों हुई सी ये? 50 का असीं संविधान बनाया, 51 च ही कर ली होनी है पहली अमेंडमेंट। उदों ही असीं सोध करनी शुरू करती, जदों बनया नाल ही सोध करनी शुरू करती। 1951 दे विच हुंदी है ये पहली अमेंडमेंट। ठीक है जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ कि लैंड रिफॉर्म्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। 9वां शेड्यूल कादे नाल ऐड हुंदा? पहली अमेंडमेंट एक्ट दे नाल 1951 च। हुण आ जाओ 10वें शेड्यूल ते की कहंदा? 10वें शेड्यूल ते की कहंदा? 10वें शेड्यूल हाँ जी, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन डिफेक्ट करना, किसी चीज़ नूं छड्डना, बदलना। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वां शेड्यूल है। क्यों लोड़ पई इहदी और इहदा मतलब की हुंदा एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदली रोकू कानून सीगा ये कि जे कोई बंदा जां कोई MLA बनाउंदे सी, उहनूं कांग्रेस वाले चला जांदा सी, वो किसी होर पार्टी च जां कोई होर पार्टी बनाउंदी सी तो आपदी पार्टी स्विच कर जांदा सीगा जितन तो बाद। इहनूं रोकण दे लई जिहड़ा ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये बनाया गया और ये 10वें शेड्यूल दे विच ऐड किया गया। ये कदों बनिया सी? हाँ जी, ये मैं जिस रिक्रूटमेंट चो असी चुन के आए हैं PPSC चो, मेरा क्वेश्चन सीगा ये कि एंटी डिफेक्शन लॉ जां 10वां शेड्यूल किहड़े प्राइम मिनिस्टर के टाइम ते बनाया गया सी? तो जे 85 च बनया तो उदों मैनू भी इन्ना ही गैस सी कि राजीव गांधी सीगा, इंदिरा तो बाद। ठीक है, तो राजीव गांधी के टाइम ते एक कानून बनया सी। हाँ जी, 1985। और सोध केड़ी सी ये? हाँ जी, यस, 52वीं अमेंडमेंट सी ये। 52nd एंटी डिफेक्शन लॉ 10वां शेड्यूल 1985 दे विच ऐड किया गया और 52वीं अमेंडमेंट नाल ऐड किया गया। हाँ जी, हाँ जी, 52nd 52वीं। दोबारा सुन लो, दोबारा मैं दस देना। 10वां शेड्यूल
ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ 1985 ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਔਰ ਸੋਧ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 52ਵੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ। हाँ, हुण कन्फ्यूज नहीं होना। एक हुंदियां पंचायत, विलेज पंचायत, एक हुंदियां नगर पालिकावां। जिहड़ा पंचायत है विलेज पंचायत उहदा एरिया हुंदा पिंड, जिहड़ियां नगर पालिकावां ने वो सैमी अर्बन जां अर्बन एरिए दे विच हुंदियां ने। सो जिहड़ा 11वां शेड्यूल है वो ऐड हुंदा 73rd अमेंडमेंट नाल। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਔਰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਚਾਇਤਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਚਾਇਤਸ, पंचायत। हाँ जी, और इस तो बाद ऐड हुंदा 12वां शेड्यूल। उस तो बाद ऐड हुंदा 12वां शेड्यूल। की रह गया सी हुण पिछे? म्यूनसिपैलिटीज़। 12वां शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायतां तां असीं कवर कर लियां, म्यूनसिपैलिटीज़ रह गईयां सी, वो असीं 74ਵੀਂ ਸੋਧ नाल ऐड कीतियां। पंचायतां 73ਵੀਂ नाल पंचायती राज। हाँ हाँ, बलवंत राय मेहता। सो आपां गल कर रहे सी शेड्यूल दी। ठीक है जी, शेड्यूल आपां कर ले। किन्ने शेड्यूल कीते आ? पहला किन्ने सी? 4 ऐड होए आ। 4 जिहड़े ऐड होए आ वो किहड़ी अमेंडमेंट नाल? 9वां शेड्यूल किहड़ी नाल होया? 10वां, उस तो बाद 11वां, 12वां, 9वां शेड्यूल की सी? रेगुलेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स इन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। और 10वां, 11वां, 12वां। ओके, डन। ये 12 शेड्यूल है, इन्हों ना घरे जाके भी एक बार रिवाइज करो। ठीक है जी, इस चो क्वेश्चन तुहानूं आउणा ही आउणा। हुण आपां गल करांगे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कि जदों असीं संविधान बनाया सीगा तां असीं बहुत लंबा समा बैठे सीगे। उदों 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है जी, 2 साल 18 दिन, इन्ना लंबा समा बैठे सी तां असीं बहुत सारिया कंट्रीज़ दा कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा वो पढ़िया। जिथों जिथों सानूं लग्या कि आ चीज़ इत्थे चंगी पई है, असीं कोशिश कीती कि जे साडी सोसाइटी दे विच इहनूं लागू कीता जा सकदा तां असीं उस कंट्री के संविधान दे विचों वो चीज़ां बोरो कीतियां। बोरो कीतियां दा मतलब लै लिया उन्हां तों असीं। ठीक है, सो कित्थों असीं की लिया आपां यह अज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये चों भी आउंदा। सब तो पहला तुहानूं हिस्टरी, मॉडर्न हिस्टरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कराते 1935। चलो कोई नहीं, करवा देंगे, लड़ना नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਆਪਦੇ संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला तो लईए तो फैडरल स्कीम, संघी ढांचा, फैडरल स्कीम। फैडरल होंदा संघी, फैडरेशन, संघ किवें काम करदा।
ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਵਰਨਰ, ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ PPSC ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰੁੱਪ A ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ PPSC ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। PPSC ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ, PCS ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਮਡ ਰਿਬੀਲੀਅਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆਫਿਸ ਆਫ, ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਓਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ US ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਆ? USA ਤੋਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ USA ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ USA ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਇਰਿਸ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? DPSP, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆ? ਆਇਰਲੈਂਡ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? USSR ਤੋਂ। ਲਿਖ ਲਓ ਅਗਲਾ, USSR ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼।
फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो की लिया बई? फ्रांस तो, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो किहड़े वर्ड? रिपब्लिक वर्ड सी ना ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾयद। हाँ जी, हाँ रिपब्लिक ਜਿਹੜਾ रिपब्लिक ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ, मैं ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ वर्ड है ਜਿਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪਬਲਿਕਾ। रिपब्लिक ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆ? USA ਤੋਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ USSR ਤੋਂ। ਔਰ DPSP ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਵਰਨਰ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और पब्लिक सर्विस कमीशन। बस इन्हों तो ही तुहानूं क्वेश्चन आ सकता। एक वो आ सकता कनकरंट लिस्ट जिहड़ी आपां 7वें शेड्यूल च कीती सी ना, कनकरंट लिस्ट जिहदे ते स्टेट ते सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। कुछ सबजैक्ट इदां दे होणगे। वो किहड़ी कंट्री तो लई आ? आस्ट्रेलिया। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆ ਸੀ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ। ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਪਰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਸ, ਹਿਟਲਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਮਾਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਮਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਵੇਮਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਮਨੀ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਆ ਜਾਣ, 4 ਆ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ,
ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸੱਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਠਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਨੌਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਨੂੰ, 10ਵਾਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, 11ਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ 12ਵਾਂ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੇ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, 10ਵਾਂ 52ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ, 11ਵਾਂ 73rd ਨਾਲ ਔਰ 12ਵਾਂ 74th ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976। ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਈਆਂ 1976 'ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ 51A ਲਿਖ ਲਓ। ਆਰਟੀਕਲ 51A of the Constitution deals with the fundamental duties।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, 51A, 51 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ A। 51A ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਚਾਹੇ ਅੱਜ 495 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 395 ਸੀ, ਅੱਜ 484 ਵਟਸਐਵਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। 51 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ A ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 51 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ B ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਓਰੀਜਨਲੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 10 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 11ਵੀਂ, ਹੁਣ 11 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 11ਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ? 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2002। 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 2002 ਇਹਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਸ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਗਿਆਸੂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰਾਸਤ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਡਲਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ? ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? 1976। ਔਰ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, INC ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 44ਵੀਂ ਸੋਧ, 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1978। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 44th, ਹਾਂਜੀ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 1978 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 42 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 44ਵੀਂ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ।